ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਪੀਐਸ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ। दूजियां आम आदमी पार्टी भावें पहला कांग्रेसी ये राजनीति कोई गल नहीं, असीं अपने कोलों खर्च कर रहे हैं। करोना करके रहा बंद तो कोई ऐसी गल नहीं कि जी गल ठीक है। हरका असीं राहत मिली है लोगों को तो खेडां करा रहे हैं। उत्थे साडे चीमा साहब आए ने उद्घाटन करना, कल मजीठिया साहब ने आना कल्चर प्रोग्राम में, प्रधान साहब ने जिहड़ियां गेमां चल रही ने जेतू खिडारियों को इनाम देने ने। सो इस करके बड़ा वधिया मेला तरीके दे नाल जिहड़ा सदियां तो मेला लगता आ रहा वो करोना करके पिछे जिहड़ा बंद होया वो हुण शुरू हो गया। देखो साडे नूं खुला सद्दा आ, दिल्ली के खड़े तो भी आए ने, आलमगीर लुधियाणे तो आए ने, तरनतारन तो आए ने ते ये 2 दिन दे विच तकरीबन कोई 300 पहलवान जिहड़ा वो कुश्तियां हिस्सा लेगा तो टीमां जिहड़ियां ने वो 15-20 कबड्डी दीयां खेड रहीआं ने ते ओपन सद्दा आ साडा, जिहड़े भी आउणगे उन्हां नूं योग इनाम दे के तुरांगे। अपील तो वेखो साड़ी शुरू तो ये रही है, अज खेडों का मेला आ, खेडों प्रति मैं गल करना कि प्रधान साहब ने अपनी सरकार के वेले खेडों को बड़ा उत्साहित किया तो कबड्डी कौडियां तो करोड़ों के उत्ते इनामां दे राहीं वंड के लोगों को खेडों नाल जोड़िया सी। ते अज भी मेरी इहो अपील आ नौजवानों कि पढ़ाई के नाल नाल ये खेडों का जिहड़ा उपराला करना चाहिए। तो खेडों बड़ियां जीवन में जरूरी ने। जिहड़ा स्पोर्ट्समैन आ वो जिंदगी में हमेशा सफल होंदा, वो ना जिंदगी में किते हार मनदा ते ना जिंदगी में घबराउंदा आ। ते बच्चों नूं खेडां नाल मापिआं नूं जोड़ना चाहिए। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਯੋਗ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਸਕੇ। जी सर अज ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ आए हो की कहना? देखो सब तो पहला तो मैं साडे सीनियर साथी सरदार गुरबचन सिंह जी ਬੱਬੇਹਾਲੀ साहब नूं, सारे ਬੱਬੇਹਾਲੀ नगर नूं, सारी छिंझ की प्रबंधकी कमेटी नूं बधाई दिना कि हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने छिंझ का जिहड़ा प्रोग्राम का सारा प्रबंध है बहुत वधिया तरीके दे नाल कीता और बड़ी कामयाब जिहड़ी छिंझ है, जिहड़ी मैं कह सकदा पंजाब दे विचों एक नामी छिंझ मेला है जिहड़ा ਬੱਬੇਹਾਲੀ दे विच हुंदा। इस करके पिछे कोविड करके गैप पै गया सी, पर ਬੱਬੇਹਾਲੀ साहब ते साथियां ने हिम्मत करके फिर अज जिहड़ा छिंझ मेले का प्रोग्राम का आयोजन किया। इन्हां सारिआं नूं तहे दिलों तो मैं बधाई देना, क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये साडे बच्चों का हौसला बढ़ाने वास्ते, उन्होंने चंगे पासे लाने वास्ते, खेडों के विच उत्साहित करने वास्ते जिहड़ा बहुत जरूरी है। इस करके पहला भी बहुत अच्छा प्रबंध करके इस नगर के विच भी इलाके दे विच इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नूं एनकरेज किया और अज भी अपना खेडा प्रति उही प्यार दिखाते हुए फिर इन्होंने छिंझ मेले का आयोजन किया। इन्होंने बहुत बहुत
ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜੀ? ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੋਂਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਬਹਿਣਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈਅਰ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਕੇ 75 ਖੋਲ ਰਿਹਾ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਾ